अपने देश में दूसरे देशों के नागरिकों की एंट्री बैन कर रखी है। इसी कारण जो भारतीय अस्थायी वीजा धारक है उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन वीजा धारकों को अब न्यूजीलैंड में एंट्री नहीं दी जा रही है। इसी के विरोध में चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 10 म्यूजियम के पास मानव श्रृंखला बनाकर न्यूजीलैंड सरकार के खिलाफ दर्जनों युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवा दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के थे, जो अपने हाथों में बैनर पकड़कर न्यूजीलैंड सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछले करीब 2 सालों से वे इंडिया में आए हुए हैं, लेकिन वहां की सरकार की ओर से अभी तक उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है, जिसके कारण से कई लोगों के वीजा की अवधि भी खत्म हो गई है, जिसको लेकर युवाओं में रोष है। युवाओं ने कहा कि पिछले 2 सालों से वे यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अब कोरोना के बाद वहां की सरकार वापस नहीं बुला रही है। उन्होंने बताया कि वहां स्टडी और काम करने वाले युवकों ने न्यूजीलैंड में फ्लैट और कारें ली हुई हैं, जिनका खर्चा पड़ रहा है और यहां आए हुए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए लगाकर वहां स्टडी की और जब नौकरी करने का समय आया तो वहां वापस बुलाया नहीं जा रहा। न्यूजीलैंड के वीजा होल्डरों ने कहा कि कोविड की वजह से वहां की सरकार उन्हें वहां आने की अनुमति नहीं दे रही है। करीब 14 से 16 महीने से वे यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस चक्कर में कई लोगों के तो वीजों की समाअवधि भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी न्यूजीलैंड में है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि हमारा सारा सामान न्यूजीलैंड में है, कारों की किस्तें चल रही हैं। यदि उनकी सुध भारत व राज्य सरकार ने ली तो दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन को और मजबूत करेंगे। की नाम है अपना और प्रदर्शन के बारे में जी, मेरा नाम सुखचैनप्रीत सिंह आ। मैं न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा होल्डर हाँ, जिन्होंने आप ओपन वर्क वीज़ा होल्डर कहते हैं। तो असी 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ की नाम है अपना? मेरा नाम गुरप्रीत है जी। मैं न्यूजीलैंड का वीज़ा होल्डर हाँ। मैं अपने 2020 जनवरी च आया सी अपना ब्याह कराने मेरे, तो जनवरी तो बाद जो मैं वापस जाना सी तो मार्च च लॉकडाउन हो गया, मैं वापस जा नहीं सकिया। तो उस तो बाद असीं बहुत मेलां पाईयां न्यूजीलैंड गवर्नमेंट नूं, बहुत तरले उन्हां दे कीते, बट उन्होंने साडी हजे तक कोई सुनी नहीं है। तो असीं सारे जाने यही कर रहे हैं भी साडा जिन्ना भी टाइम वेस्ट हो गया इत्थे, भी साडे वीज़े वधाए जाण, भी जिन्ने जां वीज़े नहीं वधाउणे तां होल्ड करन, भी सानूं कोई श्योरिटी देण भी सानूं कदों बुलाउणगे। हुण इत्थे असीं बहुत टेंशन दे विच आं, सानूं पता नहीं लग रिहा असीं की करिए। असीं मतलब कि बहुत साडे घर दे भी बहुत टेंशन दे विच आ, सानूं पता ही नहीं लग रिहा भी असीं की करिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। सर की नाम है अपना? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਾਪਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ।
ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।